सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे से परम प्रेममय परम कारुणिक जगदीश्वर निखिलेश्वर जगतर नाथ जगन्नाथ केशव नारायण शंकर विरंची वांछित छंदाचरण तली कोटि कोटि अनंत कोटि बार मानसिक भाव भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्परे कथावस्तु को श्रद्धापूर्वक श्रवण करुवा समस्त सदात्मा मानू मोर सश्रद्ध गुरुस्वामी प्रणाम प्रीतिभरा नमस्कार। सजन वृंद आज विषय वस्तु आम आलोचना करवा प्रेम कौन। प्रेम क्या कह जाए? प्रेम गोटे पवित्र आउ शाश्वत शब्द। प्रेम होउची ईश्वर, प्रेम होउचंती सत्य आउ सनातन। प्रेम शब्द को एबे समस्ते गोटे विकृत मानसिकता को प्रकाश कला बेले व्यवहार करूछंती। पागलामी को प्रेम कहउछंती, दुर्बल मानसिकता को प्रेम बोली कहउछंती। प्रेम होउची महापुण्य, ए विश्व होउची प्रेममय। प्रेमर परिभाषा को प्रकाश करने को जाई कवि दार्शनिक कहिले कि सुंदर हा कि आनंदमय एही विशाल संसार धन्य महाप्रभु महिमा तुमर अटे अनंत अपार। भगवान को सृष्टि ए विशाल संसार ताकू केडे आनंदमय मधुमय देखा जाइछि बोली से परि लिखिचंती। एहा ही होछि प्रेम, एहा होछि विश्व प्रेम। प्रेम गोटे निर्दिष्ट वस्तु बा व्यक्ति पाखरे सीमित नुहे। प्रेम रे आबिलता न थाए, प्रेम रे विकार न थाए। माँ पुओ भितर प्रेम, बाप पुओ भितर प्रेम, भाई भाई रे प्रेम, भौणी सहित भौणी रे प्रेम, माँ माटी प्रति प्रेम, जाति प्रेम, देश प्रेम, ये सब होछि प्रेम। तेबे सजन वृंद जेमति भल पाइबा अछि ताहा ही प्रेम। प्रेमर संज्ञा कोन? दुईटी अक्षर दुईटी मात्रा संयोजित गोटे शब्द। अर्थ तार किंतु अति गभीर, मर्म तार अति गंभीर। सजन वृंद प्रेम परे एकार र फला आउ मो प्रेम। प्रेम प हेला परम, एकार हेला ऐकांतिक लक्ष्य बा एकनिष्ठ भाव, आ र हेला रस, म हेला मजा। परम कठारु ऐकांतिक लक्ष्य रे एकनिष्ठ भाव रे रसास्वादन करी मजा पाइबार अर्थ होछि प्रेम। तेबे ई जो अर्थ प्रकाश करथुवा प्रेम ए जगत रे आपण देखिबाकू पाउछंती कि सजन वृंद तुमे जाहाकू भल पाओ से तुम पई भगवान कि नुहे? प्रेम लव इज गॉड, तेणु से तुम पई होउछंती भगवान माने परम। अन्य केउ भौतिक वस्तु आडकू नजर न देई ऐकांतिक लक्ष्य रे तांकू चाहिबा जे तुमर प्रियतम एकनिष्ठ भाव रे तांकू ही प्रयोजनीय मने करी आह्लादित हेबा, मजा अनुभव करिबा, आनंदित हेबा, एहा होउछि प्रेम। हेले वर्तमान संसार रे व्यक्ति माने जाहाकू प्रेम कहउछंती से प्रेमटी कोन? जाहाकू भल पाए केवल से ही मोर दरकार, तांको ठारू मोर किछि दरकार नाही, से दरकार, तांको ठारू किछि दरकार नाही, एहा होउछि प्रेम। तांको ठारू किछि चाहिबा माने तो स्वार्थ आसीगला। प्रेम रे स्वार्थ पूरणर आशा न थाए। स्वार्थ जेउठी रहिला ताहा होइगला सांसारिक व्यापार, व्यवसाय। व्यवसाय रे मु तुमको किछि टंका देली, तमे मते किछि जिनिस पत्र देलो, मोर दरकारी वस्तु मते देलो, देबा नेबा जोठी अछि सेठी प्रेम नाही। बापा माँ पुओ झियो समस्त भितर प्रेम स्थापन होगा दरकार। बापा माँ आमर आम छोट जिते बड़े थिले आमको से पाठ पढ़े कठिन परिश्रम करी पुओ झील को मनीष करने रोजगार करते सी निजे न खाई निजे न पिंधि पुओ झील को भल खुआइबा देते, निजे चिरा फटा पिंधि पुओ झील को भल पिंधिबा देते। भविष्य में पुओ झील शेष समय पचारे कि नहीं हिसाब कसी कौन माँ बापा पुओ झील खर्च करि परिश्रम करि केबे नुहे। एहा हेउछि प्रेम। बापा माँ कर्तव्य करिसेंती से तांकर अधिकार पाइबे निश्चय। तेबे जे पुओ झियो जन्म कला माँ बापांको पई कर्तव्य न करंती से माने नरकगामी हुअंती। से माने मध्य तांको पुओ झियो को भल भाबरे पैसा खर्च करी पाठ पढ़ी थांती। जदि ई तांको बापा माँ को न देइथिबे तांको पुओ झियो को जेते कठिन परिश्रम करी पाठ पढ़ेले भी सी विशेष समय तांको मुह को चाहिबे नाही, पचारिबे नाही। तेबे कथा हैला प्रेमर चाहिदा न थाए, प्रेम रे डिमांड न थाए, केवल प्रियतम ही लोड़ा आउ किछि दरकार नाही। प्रेमरु जदि किछि पाइबार आशा रखिबो तेबे पाइबाटा सब बेले तो समान रहिबो नाही, कम बेसी हबो। बेसी पाइला बेले सुखी हेउथिबो आ कम पाइला बेले दुखी हि जिवो।
ସେତେବେଳେ ତ ମାନଭିମାନ ବି ପଶିଯିବ, ଈର୍ଷା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଔପଚାରିକତାରେ ଛଳନା ପ୍ରବେଶ କରିବ ପ୍ରେମରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କଳଙ୍କିତ ହେଇଯିବ। ଏହି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବହୁତ ପୁଅ ଝିଅ ଆଜିକାଲି ନିଜେ ପସନ୍ଦ କରି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବିନା ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିଣତିକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ବିବାହ। ସେମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପୁଣି କଣ କହନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଥିଲା। ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଜୁନ ପରା ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ସୁଭଦ୍ରା ପରା ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବାଣାସୁରର ଝିଅ ଉଷା ସହିତ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ପରା ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଏବେ ଯେମିତି ପ୍ରେମ ବିବାହର 6 ମାସ ପରେ ଛାଡପତ୍ର ହେଉଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହେଉଛି, ବିଚ୍ ବଜାରରେ ପ୍ରେମକୁ ନିଲାମ କରି ଦିଆଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଥିଲା ସେଠି କଣ ଏମିତି ଛାଡପତ୍ର ଥିଲା? ସେଠି କଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଥିଲା? ସେଠି କଣ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଥିଲା? ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଆଜିକାଲି ହେଇଛି କଣ? ପାଲରେ ପକାଇ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଜାଲ ବିସ୍ତାର କରି ଧନୀ ଝିଅଟି କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ପୁଅକୁ ଫସେଇ ବିବାହ କରୁଛି। ପୁଅଟା ଗରିବ ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ରୂପଟା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ପୁଣି କୌଣସି ଗରିବ ଝିଅ ଧନୀ ଘର ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରୁଛି। ବିବାହ ପରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ପ୍ରେମର ପରିଣତି ନୁହେଁ। ଧନୀ ଘର ଝିଅଟି ପୁଅର ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ବଳିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ସୌଷ୍ଠବ, ତାର ଆକର୍ଷଣୀୟ କେଶ ବିନ୍ୟାସ ମାନେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ, ଚାଲିର ଭଙ୍ଗିମା ଆଉ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର କଲା ଭଳି ଛଳନା ଭରା ମିଠା କଥାରେ ଢଳି ଯାଇ ସେ ବିବାହ କରିଛି। ହେଲେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିନା ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦରକାର, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଦରକାର। ଧନୀ ଘର ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ବୋହୂ ହୋଇ ରୂପ ସୁନ୍ଦର ହିରୋ ପାଖକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଗଲା, କିଛି ଦିନ ରୂପର ଆକର୍ଷଣରେ ମୋହିତ ହୋଇ ବେଳ ବିତେଇ ଦେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅର ଅସଲ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ପୁଅ କହିଲା ତୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣ, ମୁଁ ବିଜନେସ କରିବି, ନହେଲେ ତୁମକୁ ଭଲରେ ରଖିବି କେମିତି? ଏଇଠୁ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମର ଦାମ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଦାମ ଦେଇପାରିଲେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ନଚେତ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଝିଅ ଅନତ୍ର ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବ, ବାପ ଘରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ବାପ ଘରେ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ତା ଜୀବନରେ ଘଟିବ। କେତେ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଏହା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ? ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ହୁଏ, ଝିଅ ଯଦି ଅଦର କାଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥାଏ, ପୁଅ ଘର ପରିବେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ପୁଅ ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍, ତାଙ୍କ ପରିବେଶ ସେମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନୁହେଁ। ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ରହିବା ନାହିଁ, ବାହାରେ ଚାଲ ରହିବା ଟାଉନରେ। ମାତୃଭକ୍ତ ପିତୃଭକ୍ତ ପୁଅଟି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡି ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା କଣ ମତାନ୍ତର। ମତାନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ଏମିତି ହେଲା, ମତାନ୍ତର ଦିନେ ମନାନ୍ତରରେ ବି ପରିଣତ ହୋଇ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଚାଲିଗଲା। ଏପରି ହେଲା କାହିଁକି? ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଛୋଟରୁ ବଡ କଲେ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ତୁମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଠାରୁ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ କେମିତି ପାଇଗଲ? ଏଟା ତୁମର ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା। ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଥିଲ, ତୁମେ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ତାହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଲା କାହିଁକି? ପୁଅର ଦୋଷ ନ ଧରି ବାପା ମା ବୋହୂକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ, ହେଲେ ବୋହୂ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପରିବେଶକୁ ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ମା ବାପା ବିଲକୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ସେଠି ଧନୀ ଘର ପୁଅ ଠାରୁ ଗରିବ କପଟି ଝିଅଟି ଯାହା ଚାହିଁଥାଏ ତାହା ପାଏ ନାହିଁ। ସେଠି ପ୍ରେମିକା କହେ ମୁଁ କଣ ଭାବିକିରି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା? ତେବେ କଣ ଭାବିଥିଲ ତୁମେ? ଅର୍ଥାତ ଧନୀ ଘରେ ବୋହୂ ହୋଇ ଯାହା ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଥିଲା ତାହା ତାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲ? ଧନକୁ ନା ପ୍ରିୟତମ ଯୁବକକୁ? ତୁମର ଯିଏ ପ୍ରିୟତମ, ଯିଏ ତମ ଜୀବନ ସାଥୀ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲ? ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଏହା କଣ ପ୍ରେମ? ଏହା ହେଉଛି କାମ। ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ପ ହେଲା ପରମ, ଏକାର ହେଲା ଐକାନ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବ, ର ହେଲା ରସ, ଆଉ ପ୍ରେମ ମ ହେଲା ମଜା। ତେଣୁ ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଐକାନ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ରସାସ୍ୱାଦନ କରି ମଜା ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରେମ। ତେବେ କାମ କଣ? କା ହେଲା କାୟା, ମ ହେଲା ମଜା। କାୟା ମାନେ ଶରୀର। ଶରୀର ଯେଉଁଥିରେ ମଜା ପାଏ ତାହା ହେଲା କାମ।
इंद्रिय माने विषय ग्रहण कला परे जो सुख पाइले से सुखर नाम हैला काम। आखि सुंदर रूप को चाहि भल पाइला यह हैला देह भाव। कहार भल मोटरसाइकेल को देखी, भल दामिका सार्ट पैंट को देखी, स्टाटस को देखी, हेयर स्टाइल को देखी भल पाइबा यह तो देह भाव। प्रेम तो आत्मिक स्तर भाव। प्रेम होची परमानंद। धन संपत्ति रूप भेकरु मिलुथिबा सुख ये होची अस्थायी भाव। ये होची अस्थायी भाव। ये सुख होची रसगोला भारी स्वादिष्ट। प्रेम भली चिरंतन भावटी होची स्थायी भाव। ताहा चीनी भली। रसगोला और चीनी उभय मिठा हेले रसगोला को लोके बेसी आग्रह करती, चीनी को आग्रह करती ना। रसगोला को किंतु जोठी सेठी साइती रखिले भी जेमिति भाबरे जतन करी रख ताहा किछि दिन परे नष्ट होई जिवो, आंबिळा होई जिवो, खटा होई जिवो। किंतु चीनी केबे नष्ट हुए नाही, तार मिठा केबे नष्ट हुए नाही। तेम प्रेम प्रत्येकटी परिवेश परिस्थिति रे अपरिवर्तनीय रहे चीनी भली। तेणु सजन वृंद आमे आज कोन चाहि प्रेम करूछंती, कोटाकू देखिक समाज रे प्रेम करूछंती। भल पाई जे माने विवाह कले तो सेमानक जीवन रे एपरि घटना घटी जाए। जे माने भल पाई विवाह करि न पारिले सेमानक परिस्थिति आहुरी जटिल होई जाए। बापा मां को कथा को रक्षा करी हेउ बा जे कोनोसी परिस्थिति रे निज भल पाइबा को बळी पकेई हेउ अन्य पात्र सह विवाह होई गला। ये आउ एक प्रकार नूतन घटना सेठी घटे। विवाह परे स्वामी जदि जानी गले ताको स्त्री विवाह पूर्वरु आउ जणको भल पाउथिले तेबे सरी गला कथा। स्त्री जेते सेवा देउ, घर जाकर जेते काम करू, शांत सरल भद्र नम्र होइताउ ताकू समस्ते संदेह करंती, घृणा दृष्टि रे देखंती। तार वर्तमानर गुण कर्म और सतीत्व को देखी ताकू भल पांती नाही, तार अतीत पाई ताकू घृणा करंती। जे अतीत संपर्क रे माने सठिक भाबरे जानि नाहंती बा देखि नाहंती, केवल सुनिचंती। आउ गोटे क्षेत्र रे स्त्री जदि जानी गला जहाकू से स्वामी रूप रे पाइछंती से विवाह पूर्व आउ गोटे झियो को भल पाउथिले, सेठी मध्य प्रलय आरंभ होई जाए। स्वामी जेते स्नेह श्रद्धा ममता देले मध्य स्त्री स्वामी को संदेह करती, घृणा दृष्टि रे देखती। बाहर फेरिबा जदि टिके डेरी हो जाए अଯଥା चिंतारे पूरा बुड़ी जाती। आउ केतेक क्षेत्र रे जदि भल पाउथिबा प्रेमिक बा प्रेमिका को विवाह करि न पारिले सेठी तो आहुरी झंझा, पूरा प्रतिशोध परायण। मु प्रतिशोध नेबी काहे किसी मते भल पाइकरी ठकी देला, काहे कि मते विवाह कला ना। सेठी मनीष प्रतिहिंसा परायण हुए, प्रतिशोध परायण हो जाए। प्रतिशोध परायण होई कोन करे कहंती जिए मोर न हैला मु ताकू अन्य कहार होबाकू देबी नाही। तेणु सजन वृंद से कहे जे मु या करि देबी कि से या करि देबी, प्रतिहिंसार नियारे पूरा जळे। सजन वृंद प्रेम भोगवादर कथा नुहे, प्रेम तिष्ठि रहे त्यागवाद रे। जनक जमी को किए हाथे कि 1.5 हाथ मोड़ई नेला, ता सहित यार झगड़ा हुए, कोर्ट कचेरी हुए। जने खाइबा को चाहुथिबा खाद्य को आउ जने किए खाई गला, तेबे ता प्रति द्वेष भाव सृष्टि हुए। यह तो देह भावर कथा। प्रेम तो शाश्वत स्वर्गीय नैसर्गिक। जड़े जन को भल पाउथिला, अन्य जन को विवाह करिगला, सेथिरे प्रेम तो केबे कलंकित होई जायनी। जदि दैहिक संपर्क स्थापन होईची तेबे अन्य जन को विवाह करिवाटा अनुचित। जहाँ भी हेउ जा प्रति शाश्वत प्रेम रहिची दूर रे थाई भी आंतरिक प्रेम को रक्षा करी हेबो। प्रेम तो हृदयर संपत्ति। निजे व्यवहार करुथिबा खेलनाटा भांगी गले जने दुखी हो जाए। खेलना गोटे वस्तु, प्रेम वस्तु रे न थाए। प्रेम तो हृदयर गभीरतम प्रदेश रे साइता थिबा गोटे दिव्य भाव। मनीष देह भाव रे बुड़ी रही जहाकू प्रेम बोली भाबुची ताहा वास्तव रे प्रेम नुहे, ताहा हेउची काम। तेणु सजन वृंद प्रेम को को ढंग रे आज मनीष बुझीची आपण माने लक्ष्य करंतु। प्रेमर शाश्वत वार्ताटी कौन ए जगत पाए। दैहिक संपर्क नथिले लोके भाबंती आमर जणे जनक ठारू दूरेई करी अछु। देह संपर्क नथिले प्रेम नाही बोली समस्ते भाबंती। शरीर प्रति आसक्ति न रखी कौन संपर्क निबिड़ होई परिबो नाही। संपर्क शब्दर अर्थ कौन? दैहिक मिलन। माँ झीर संपर्क, बापा पुअर संपर्क, भाई भाईर संपर्क। संपर्क हेउची गोटे अदृश्य आंतरिक भाव। हेले वर्तमान समाज रे संपर्कर मूल बिंदु हेची शरीर संपर्क। एहाकू ही प्रेम बोली लोक माने कहउचंती। सेति पाई समस्ते शरीर को खूब सजौचंती।
ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁନା ଗହଣା ଲଗେଇବା, ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା। ଯିଏ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ସେ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯିଏ ହୃଦୟକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମିକ ପରମାନନ୍ଦ ହିଁ ପ୍ରେମ। ଯୋଗୀମୁନି ଋଷିମାନେ ସଂସାର ସୁଖକୁ ତେଜି ବୈରାଗ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ଭାବର ବିରୋଧୀ ପ୍ରକୃତରେ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମର ରସାସ୍ୱାଦନ କରି ଏତେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡେ ନାହିଁ। ସେ ଆନନ୍ଦ ଥରେ ପାଇଗଲେ ସାରା ଜୀବନ କେବଳ ମଧୁର ସ୍ୱାଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେହ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାମ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇକିରି ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଲଜ୍ଜିତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ନାହିଁ। ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପରମାନନ୍ଦରେ ବୁଡିଯିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମିକର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ଜଣେ ଜଣକୁ କହେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ କଣ? ତୁମଠାରୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ଅଛି। ତାମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ପାଇବାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା କାମ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ଭାବଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପରେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ପୂର୍ବ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ରହେ ନାହିଁ। ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଯାଏ, ଘୃଣା ଭାବ ଆସିଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦରକାର ପଡୁଛି ସେଠି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ରହୁନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ହୃଦୟର ଭାବ ରହିଛି ସେଠି ସବୁଦିନ ପ୍ରେମ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଥିବ। ତୁମଠାରୁ ମୋର କିଛି ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲି ତୁମ ଦେହର ଜଣେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛି, କାରଣ ତୁମଠାରୁ ତାର ପାଇବାର ଅଛି। ତୁମ ଦେହକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଛି, କାରଣ ତୁମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ନ ରହିଲେ ତାକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମିଳିବା କଥା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମ ଦୁଃଖରେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଗଲେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ସେ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଖୁବ ନିବିଡ଼, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଇଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ପରେ ଦେଖାଯାଏ ତୁମ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିଲେ ତୁମଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସେ ମୁହଁରେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁହଁ ଆଡେଇକିରି ତୁମଠାରୁ ସେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କଣ ପ୍ରେମ? ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏହା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ? ପ୍ରେମକୁ ଆଜି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଧରି ପାରିନାହାନ୍ତି, ମାପି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଜଣକ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଜଣକ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବି ବୋଲି ମିଠା କଥା କହି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବି, ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବି, ଏହା ତ ଠକାମି। ଯେଉଁଠି ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ଥାଏ ସେଠି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବା ଦରକାର ପଡେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଅନ୍ତଃକରଣର ଆତ୍ମାनुभୂତି। ଅନ୍ୟକୁ ନିବେଦନ କରିବା କାପୁରୁଷତା। ତୁମେ ଜଣକୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମାଗୁଛ, ତୁମେ ତ ଭିକାରୀ। ତୁମର ପାଇବାର କାମନା ରହିଛି। ପ୍ରେମରେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଥାଏ, କାମରେ ସବୁବେଳେ ତୃଷ୍ଣା ଥାଏ। କାମ ଭାବ ମଣିଷକୁ ରାକ୍ଷସ କରିଦିଏ, ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ ଦେବତାରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ତା ମନକୁ ଏତେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ରଖିଛି। ମଣିଷ ତା ଶରୀରରେ ହିଁ ମନଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ରଖିଛି। ସେ ଭାବନ୍ତି କାମ ହିଁ ପ୍ରେମ, ଆଉ ପ୍ରେମ ହିଁ କାମ। ପ୍ରେମ ସହିତ ଶରୀରର ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କାମ ଭାବକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ସଂସାର ଧର୍ମ ପାଳନ ହୋଇପାରିବ, ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ହେବ, ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରେମ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରର କଥା। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରି ଗଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନା, ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଉ। ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ସେ ତାକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କାରଣ ତୁମେ ପରା ତାକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲ। ତେବେ ତୁମର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ତାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ। ତାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ପ୍ରତିହିଂସା ତା ପ୍ରତି ରଖିବା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ ନା, ପ୍ରତିଦାନ କରେ। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପ୍ରେମ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରେମ ଗୀତ ନୁହେଁ, ତାହା କାମନା ଅପ୍ରାପ୍ତିର ହାହାକାର। ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ ହିସାବରେ ପ୍ରେମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା। ଦେହସ୍ଥ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେବା। ଏ ସଂସାର ମଧୁମୟ ହେବ, ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ବୟସର ଆଧିକ୍ୟତା ଆସିଗଲେ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚିନ୍ତନରେ ହଜିଯିବା ଦରକାର। ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଊର୍ଜା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦରକାର। ଦେହ ଭାବକୁ ଭୁଲି ଆତ୍ମସ୍ଥ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ।
କାମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରେମରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଅନ୍ତରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷିଯିବ। ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଗଭୀରତାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ପ୍ରେମର। ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିହୀନ ନ କରି ଊର୍ଜାବାନ କରାଅ, ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ କର। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଯିଏ ଅମୃତ ସନ୍ଧାନୀ ସେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମିକ। ଯିଏ କାମକୁ ସନ୍ଧାନ କରେ ସେ କାମୁକ, ଲମ୍ପଟ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରେମର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ଯଦି ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ତେବେ ଏ ସଂସାର ହେଇଯିବ ଆନନ୍ଦମୟ, ସୁନ୍ଦରମୟ। ଏତେ ନାରକୀୟ ଘଟଣା, ନୃଶଂସ କାଣ୍ଡ ଘଟନ୍ତା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ମୋର କଥାବସ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସପ୍ରେମ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରୀତି ଭରା ନମସ୍କାର।